कुछ टूरिस्ट इन बाकी कंट्रीज तो थोड़ा देखते हैं कि अगे है कि है। ओल्ड सिटी है, किला है की है, बिल्डिंग केड़ी है, देखते हैं कि रात ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਸਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। गुस्सा ना कर बीबी, गुस्सा ना कर। मिर्ज़ा अली अकबर या अल अकबर साबिर नाम के बंदे का है मुजस्मा। और ये जो रशियन टाइम पीरियड इत्थे है सी, ये उस वेले का इस एरिए का एक बड़ा शहर होया है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आज़रबाईजान के लिटरेचर के अंदर। इसलिए तुसी जी दोस्तों बाकू दे विच अज दूजी सवेर का सलाम, सत श्री अकाल तो नमस्कार। सवेर हो चुकी है, बल्कि सवेर तो हुण तो दोपहर होने वाली है, तो कोई नाश्ता पॉइंट लभण की कोशिश करते हैं। चलते चलते असी निज़ामी स्ट्रीट क्रॉस कर ली है और निज़ामी स्ट्रीट की बैक साइड पर आ गए हैं। तो इत्थे कोई नाश्ता पॉइंट लभ रहा है, जिवें सानूं कोई रीजनेबल लभदा है तो फिर इत्थों नाश्ता करते हैं। कुछ पहले असी चैक किया है, एक तो इत्थे उही जिहड़े साडी लोकल टाइप इंडियन टाइप के उही इत्थे नाश्ते वगैरह उही हैं, लेकिन असीं चाह रहे हैं कि कोई लोकल फूड वो लभी जाए। सो लभदे लभांदे असीं बिल्कुल मैकडोनल्ड काफ़ी इत्थे निज़ामी स्ट्रीट के अंदर पॉइंट मशहूर है। मैकडोनल्ड की बैक साइड पर अगर असीं आंदे हाँ तो इत्थे है लोकल रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोकल दे तो इत्थों का खाना थोड़ा होर तरह का है, साडा होर तरह का है, लेकिन किते ना किते कुछ चीज़ां मिक्सअप हो जाती है। सो एक सामने है रेस्टोरेंट, यमी रेस्टोरेंट है। इत्थों असी नाश्ता करते हैं तो नाश्ते के अंदर अंदर की कुछ खाते हैं तुहानूं दसांगे यकीनन उसका किंज दा एक्सपीरियंस भी है वो भी तुहानूं दसांगे। थोड़ी तुहानूं मैं आसे पासे की बिल्डिंग्स वो भी दिखा दिंदा कि किंज दी हैं। जदों भी तुसी आओ तो तुसी इस तो पहले कि बहुत ज़्यादा लभ के चीज़ां थक जाओ, हो सकता है कुछ तुहानूं हैल्प करे वीडियो। सो चलते हैं जी, नाश्ता करते हैं तो फिर बाकी गलबात करते हैं कि किंज दा रहा तो रेट्स वगैरह की है। अजे तो बाकू के अंदर तुहानूं एक चीज़ दी लभण लग्गियां बहुत औख होंदी है, और वो है कि तुसी कोई नाश्ता करना है, एक तो चंगा पॉइंट होए तो दूसरा इस तरीके दे नाल होए कि उहदे रेट्स भी रीजनेबल हो। इत्थे निज़ामी के आसे पासे बहुत ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं नाश्ते के। असी थोड़ा जिहा पिछे मैकडोनल्ड के नाल आके बैठे हैं, बहुत अच्छा मैं तुहानूं दिखा भी देंदा हाँ कि है पिस्का कोई समथिंग है, नहीं ये मेरे ख्याल च इन्हां दे नाम रेस्टोरेंट तो नहीं है, इन्हें कोई वक् होर इन्होंने रखा हुआ है। यमी पॉन केक है कि इस तरीके का नाम इन्हां दा है रेस्टोरेंट का। इत्थे असीं आके बैठे हैं। इत्थे असीं जो असीं आर्डर किया है, एक तो कोई पराठा टाइप है, चिकन रोल काफ़ी तुसी कह लो कि साइज़ दे विच भी ठीक है, तो नाल असी कोई मिठे दे विच ले लिया, नाल काफ़ी ले ली, तो पानी शानी सारा कुछ। तो अंजम 10 किंज दा है चिकन रोल पराठा किंज दा? बहुत टेस्टी है जी, वाकई स्वाद है। मतलब खादा नहीं है लेकिन मैं खा हाँ, बाल बुरी नहीं गई, काफ़ी भी ठीक है। अच्छा, चलो जबरदस्त जी, वधिया रहेगा अज का एक्सपीरियंस बच गए। हाँ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਾ ਟਾਈਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਠਾ ਸ਼ਾਰਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ तो लोकल का मुंडा कह रही है कि बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं इस तो पहले कि होर ठंडा हो तो मैं भी शुरू कर लूँ जी। बिली वो कर लिया नाश्ता, जिवें को मैं पहले दस रही असी जो चीज़ां मंगाइयां तुसीं देख रही है। तो साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा सी पराठा रोल वो बहुत ज़्यादा सी, फिर एक स्वीट ब्रैड वो भी मंगवा ली नाल, तो पूरा तो नहीं खाया गया लेकिन भर गया पेट। सो जिस तरीके का असी ब्रेकफास्ट चाह रहे सी, नाल काफ़ी बहुत ज़बरदस्त सी। तो ये नाश्ता जोड़ा 2 लोगों ने किया सी, ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ है 19 मन्नत ते समथिंग है।
ਸੋ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ 3200 ਦਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 3200 ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੈਲਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ। Hello. Welcome to Azerbaijan. Thank you. Where are you from? I'm from Pakistan. Oh, our practical country. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How's it going? अच्छा जी, ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਸਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇੱਥੇ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਲਾਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਟੂਰ ਗਾਈਡ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ। Hello. Welcome to Azerbaijan. Introduce yourself, please. My name is Samad Aliyev Samad. I am seller in Bakırturs company. We sell the cheapest prices tour in Azerbaijan and in Baku. We have the best tours. If you want to buy any tours, text us. Thank you. Murad, what are you want to say? I want to say Azerbaijan is a beautiful country. If you want, you can come. Azerbaijan and Pakistan is friend. Actually, Pakistan is the biggest supporter in Azerbaijan. Also, maybe you know. Okay, good day for you, for everybody. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਬੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਇੱਥੇ 60% ਔਰ ਨਾਲ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਇੱਥੇ 40%। वाह 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 वाह। कुछ टूरिस्ट इन बाकी कंट्रीज तो थोड़ा देखते हैं कि अगे है कि है। ओल्ड सिटी है, किला है, की है, बिल्डिंग केड़ी है, देखते हैं। बसा बुसा ओल्ड सिटी देखने वास्ते आंदियां ने, या किला है या ओल्ड सिटी।
क्योंकि थोड़ा मेरे मिक्सअप हो रही है। जी बिल्कुल बाकू ओल्ड सिटी इस दे अंदर है जिवें कि सानू वाल्स भी दस रही है ते असी इस दे अंदर जाते हैं थोड़ा देखते हैं कि पुराना बाकू किंज दा है। मुंडा साइकिल शुगल भी ले फिरदा जी। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जी स्टार्ट तो बना है कि तुहानू कुछ चाहिए हेल्प तो तुहानू ये हेल्प आउट करेगा। अगे मुंडे टूरिस्ट गाइड वो भी खड़े आ। शाम को आई है हाँ थोड़े दोपहर की निस्बत इसमें शाम ਨੂੰ विजिट करने वाला है। सो कुछ प्लान करते हैं कोई साढ़े तो दूर नहीं है तो असी इसमें शाम का कुछ प्लान करते हैं तो फिर अगे निकलते हैं क्योंकि इस टाइम थोड़ी गर्मी हो चुकी है। लभ लिया असी ओल्ड बाकू लभ लिया अपने तौर पर देखांगे रात ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਸਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਰੁਕ ਜਾਓ मैंने थोड़ा जिहा लोगों तो दिखा लैन दी। पूरी दुनिया तो लोग इत्थे आए हुए जी। लेकिन एक और मैं चीज़ नोट की है कि इत्थे जिहड़े भी पूरी दुनिया तो लोग आते हैं वो खूबसूरत एरियाज़ तो ही लोग आते हैं। बाकी उन्होंने एरियाज़ तो मैं वो नहीं देखे अफ्रीकन इत्थे नहीं देखे। ये मैं माफ़ी चाहना कोई ये मेरा कोई नस्ली तसब नहीं है लेकिन मैं ओवरऑल गल कर रहा। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਨ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ घेरिया मुंडिया ने सानू ते घेरन की कोशिश पूरी की अपने 5-6 दिन का पैकेज देने की। पैकेज रेट्स जो सन उहदे ते गल हुई बड़ी डिटेल दे विच जाणिया। मैं कुछ जानना चाह भी रहा सी कि कुछ पता चले कि होंदा की है। सो उही जिहड़ी एक ह्यूमन नेचर है कि बिजनेस नूं वधाउण वास्ते तुसीं कित्थों शुरू करते हो तो कित्थे लैके आते हो। सो तुहानूं निगोशिएट करना पैंदा और जानना पैंदा। कोई भी कोई पैकेज तुहानूं ऑफर कर रही है तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇਵਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ कोई आज़रबाईजान की कोई बिल्डिंग है। एक तो इत्थे बहुत ही मसला है लैंगुएज का बहुत मसला है। इंग्लिश इन्ना घट ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान लिखा है मिल गया है जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जी
ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲੀਕ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਵਾਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਓਲਡ ਬਾਕੂ ਸਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਕੂਲ ਟੂਰ ਕਰਕੇ बड़े खूबसूरत बच्चे अपने टीचर्स ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਬੀਬੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਚਲਿਏ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾ 500 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1000 ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ 1000 ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਬਾਕੂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਅਲ ਅਕਬਰ ਸਾਬਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਆਰਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਹਨ, ਰੋਡਸ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਬਰ ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਆ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 49 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਓਲਡ ਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈਰਾਲਲ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਜੱਸਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਜ਼ਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਟੁਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। रेस्टोरेंट्स हैं और लोग बैठ के खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
ਮੁੰਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਗਏ, 3 ਮੁੰਡੇ ਅਰਬੀ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਐ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕਟਾਣੇ ਹੋਣ, ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। परिंदियां ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। हाँ जी, सामने बीच है बिल्कुल जी।